तुमको कौन पढ़ा मन लगुनि जेते पढ़ले भी मन रहुनी कौन करी जापारू ना बही खोलिले निद आसुची यह स्वाभाविक मात्र आपण यही चापर मुक्त होगाकू चाहूँगी तेबे आपण ठीक वीडियो देखुंट तुम्हें यही वीडियो को शेष पर्यंत देखिले तुमको कॉन्फिडेंस आसीबो सठिक रणनीति सहित आपण चाप को नियंत्रित करि पारिबे एवं आपणकर सर्वोत्तम प्रदर्शन करि पारिबे। आपण माने एही 10टी निर्दिष्ट दिग प्रति ध्यान दियंतु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु मु 10टी निर्दिष्ट पॉइंट कहबी से पॉइंट को तुमे माने मन रखी जदि ताकू पालन कल ध्यान देल तुमे माने तुमर से परीक्षा पूर्व जो चिंताटी आसुची मन भितर से चिंता को दूर करि पारिबो। फर्स्ट पॉइंट आपणकर अध्ययन सूची योजना करंतु अर्थात सेल्फ स्टडी प्लान। सेल्फ स्टडी प्लान आपण जेते पाठ पढुचंती आपण जदि ताकू सेल्फ स्टडी न कले तार किछि मूल्य रहिबोनी। आपण जेते कोचिंग करंतु स्कूल जांतु कॉलेज जांतु जोठी भी जांतु आपण जदि सेल्फ स्टडी करि नाहंतु बा सेल्फ स्टडी करू नाहंती तेबे तार कोनोसी मूल्य रहिबोनी। सिलेबस अनुसार समय को बांटंतु भाग भाग करिकी एवं प्रत्येक विषय पर निर्दिष्ट समय स्लॉट बंटन करंतु। प्रत्येक सिलेबस अनुसार विषय को भाग भाग कर बांटंतु एवं प्रत्येक विषय पर केते रु केते समय देवे ताको गोटे निर्दिष्ट ये करके गोटे टाइम टेबल तैयारी करंतु एवं से टाइम टेबल को फॉलो करिकी पाठ पढ़ंतु प्रिपेयर करंतु रिवीजन करंतु हेले प्रिपरेशन भल हेबो एवं आपन चिंताटा दूर हो पारिबो। प्रथमे कठिन विषय गुड़ी को प्राथमिकता दियंतु किंतु आत्मविश्वासी रहिबाकू सहज विषय गुड़ी को पुनः परिदर्शन करंतु अर्थात जो विषय गुड़ी को आपको कष्ट लगुची से विषय को बुझीबा पई अधिक समय दियंतु ताकू बारंबार पढ़ंतु लेखिकी प्रैक्टिस करंतु किंतु जो विषय गुड़ी को आप जानी भल भाव में बुझी तांकु केबे अणदेखा करंतु नहीं ताकू मध्य कम समय देले मध्य से विषय को मध्य सांग सांगरे रिवीजन करंतु। तुमर कार्यसूची को अवलंबन कर किंतु संशोधन आवश्यक हेले नमनीय रह। तुम द्वारा जेकोसी भूल होची बा पढ़ला बेले जोटा त्रुटि रही जाउची तांको रिवीजन करंतु से त्रुटि को संशोधन करंतु विभिन्न माध्यम आपण से पार्टिकुलर टॉपिक रो जो डाउट अछि डाउटटा क्लियर करंतु बुझियला। एटा थला फर्स्ट पॉइंट। जदि हम सेकंड पॉइंटटा देखिबा सेटा होची निजर जत्न नेबा अभ्यास करंतु स्वयं जत्न नेबा अभ्यास करंतु अर्थात ना प्रतिदिन आपण 7 रु 8 घंटा सोइबा अवशिष्ट ध्यान एवं स्मृतिर उन्नति करी प्रतिदिन 7 रु 8 घंटा सोइबा जरूरी अटे। आपण भाबिबे नी मु जदि एबे पढि न पढिले एबे जदि मु न पढिले हुए तो ई विषयटा छुटी जीवो बा मु कोर्स को कवर करि पारिबिनी या भूल कथा। पढ़ा संगे संगे निज स्वास्थ्य प्रति मध्य ध्यान देवाको हेबो सेतिपई प्रतिदिन 7 रु 8 घंटा सोइबा निहाती जरूरी। सेटा कोन करिवो ना जो ध्यान एवं स्मृति शक्ति को जागृत करे आ टिके उन्नत करे बुझियला। शक्ति स्तर बजाय रखिबा पई एक संतुलित खाद्य खांतु जंक फूड एवं कॉफिन टारू दूर रे रहंतु। हेल्थ को भी देखिबा जरूरी। आपण पाठ पढ़ा मन केते लागिबो जेतेबेला आपनकर स्वास्थ्य भल थिबो तो स्वास्थ्य भल रहिबा परे सेमिति संतुलित खाद्य खांतु पनीपरिबा फलमूल खांतु। दुकान जो जंक फूड कुरकुरी एई सब जंक फूड रु दूर रे रहंतु ताकू आपण जेते परहेज करिवे स्वास्थ्य पई सेटा भल आ आपनकर स्वास्थ्य जेते भल रहिबो पढ़िबा में सेते मन लागिबो। आपणक शरीर एवं मन को आराम देवा पई हालुका शारीरिक कार्यकलाप किंबा जोग अंतर्भुक्त करंतु बुझिला ना। आमे आम ध्यान को केंद्रित करिया पई सारी शरीर को टिके मन को हल्का करिया पई आमे कोन करिबा ना जोग
ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବା ଯୋଗ କରିବା ସେଇଟା ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ। ଏଇଟା ଗଲା ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ବୁଝିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ବୁଝିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟଟାକୁ ଥରେ ବୁଝିଗଲ ନା ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ, ତୁମେମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ସିଲାବସ୍ଟା ଯେତେ ବଡ଼ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ତୁମେ ଇଜିଲି କଭର୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ତୁମେ ଆଜି ପଢ଼ିଥିବ 2-3 ଦିନ ପରେ ତାହା ଭୁଲିଯିବ। ଏଇ ପାଠ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ ବା ଏଇ ପାଠକୁ ଏବେ ଘୁଷୁଥିବ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ସବୁ ମନେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଶିକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତର କାଗଜପତ୍ର ବୁଝିଲା ନା, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କର, ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିପାରିବ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ସବୁ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ତୁମକୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିପାରିଲନି ନମ୍ବର ଛାଣିକି ଆସିବ, ମାର୍କ କମିଯିବ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟେନସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହେଇପାରିବ। 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବା କମ୍ପାରିଜନ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲ, କମ୍ପାରିଜନ୍। ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ, ପ୍ରିପେୟାର କେମିତି ହେବେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଆଜି 4ଟା ନମ୍ବର ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି କାଲି 6ଟା ନମ୍ବର କେମିତି ଜାଣିବେ। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି କାଲି ତୁମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି 2ଟା ବିଷୟ କଭର୍ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେ ପଢ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଏତେ ପଢ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ତୁଳନା କରିବ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଲାଗିବ କି ସେ ପଢ଼ି ସାରିଛି ବା ସାରିଦେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହିଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଜାଗୃତ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରରେ ରହ। ନେକ୍ସଟ ବିରତି ନିଅ, ବ୍ରେକ୍। ପୋମୋଡୋରା ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ର ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ ବସିଯିବେ ଆଉ 2-4 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଉଠିବି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣ 25ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ବିରତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 40ରୁ 50 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ବିରତି ନିଅ, ରେଷ୍ଟ ନିଅ। କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କର। ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ପାରିବ, ତାଜା ପବନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ। କିମ୍ବା ବିରତି ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି କର ଯାହା ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ହ୍ୟାପି ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାପି ଦେବ। ସେ ତୁମେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ କମେଡ଼ି କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଦେଲ, ବା ତୁମକୁ ଯଦି ସଙ୍ଗୀତ ମନ ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଙ୍ଗୀତଟେ ଦେଖିଦେଲ, ଗୋଟେ ଫନି କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖିଦେଲ। ଏମିତି ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କର। ସେ ଯେଉଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଲେ ଯଦି ମୁଁ ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବି, ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। এইটা ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। এই ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ସବୁବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, ଏହିପରି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି, ମୁଁ ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବି, ଏହିଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ସମର୍ଥନ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସିକ୍ ସପୋର୍ଟ। ସପୋର୍ଟ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଭାବନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବେ। ତୁମଠାରୁ ଯେ ବଡ଼, ଯେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସେୟାର କର, ସେ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବେ, ବହୁତ କିଛି ତୁମକୁ ବତାଇବେ, ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ
ଫ୍ରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ବେଶୀ ବଡ଼ନି, ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ବା ଗ୍ରୁପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, 2 ଜଣ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେୟାରିଂ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜଟା ସେୟାରିଂ ହେବ। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବ, ତୁମେ ଏଇ ବିଷୟଟା ଜାଣିଥିବ, ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝାଇଦେବ, ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ବୁଝାଇଦେବ, ଏପରି ସେୟାରିଂ କରିକି ପଢ଼, ଯଦ୍ୱାରା ନଲେଜଟା ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ବିଭ୍ରାଟରୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଭ୍ରାଟକୁ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଭ୍ରାଟ ବୋଲି କ'ଣ ନା ତୁମ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ରଖ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଢ଼ୁଛ ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବା ଦରକାର। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଗଠିତ ବୋଲି କ'ଣ, ଯେଉଁ ସାମାନ ବହିପତ୍ର ବହି ଯେକୌଣସି ସାମାନ ଆପଣ ରଖୁଛ ସେ ସାମାନକୁ ସାଇତି କରି ରଖ, ନାଇଁ କି ଏଣେ ତେଣେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସେମିତି ନାହିଁ, ତାକୁ ସାଇତି ରଖ। ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କର। ଧ୍ୟାନକୁ କିଏ ଭଟକାଇଥାଏ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ ସମୟ ଦେବ ତୁମେ ପଢ଼ିବାରେ ତୁମ ମନ ସେତିକି ଲାଗିବ ଆଉ ତୁମେ ସେତେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବ, ନିଜ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସୀମିତ ରଖ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ୟୁଜ୍ କର। ନେକ୍ସଟ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ବା 2 ଘଣ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି 2 ଘଣ୍ଟାର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ ଯେ ଟାଇମ୍କୁ କିଭଳି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ନା 2 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ କେତେ ନମ୍ବର କରିପାରୁଛ, ନା ତୁମେ ଯଦି 80ରୁ 60 ନମ୍ବର କରିପାରୁଛ ତ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ି କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ତୁମର 70 ମାର୍କର ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଛ ତ ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଏମିତି ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁଟା ଯେତେ 40ରୁ 50 ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି, କେଉଁଟା 50ରୁ 60 ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛି, ତ ସେ ହିସାବରେ ତାକୁ ମାନେ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ବିଷୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା କଥା, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଲୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତୁମେ ଯାହା ପଢ଼ିଛ, ଯାହା ଜାଣିଛ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ସେ କରିପାରୁଛି ତ ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଇବି, ମୁଁ ବି କରିପାରିବି। ଏଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ। ମନେ ରଖ, ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଯାହା ବସୁ ସେଇଟା ତୁମର ଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତୁମର ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ। ତ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧରି ପ୍ରିପେୟାର କର। ବୁଝିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିପ୍ରତି ତୁମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଲ, ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଚାପଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଡର ଲାଗେ କାଲି ଫେଲ୍ ହେଇଯିବି, ଏହାକୁ କେମିତି ମୁଁ କଭର୍ କରିବି, ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି এই ভিডিওটা ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜର ମୋଟିଭେସନ୍, ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।